السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا الله كحرن جنالك الكرم أوفيشيال ما أنتوا حن إذن سوق بين دونا لواتدو أي لذا حنتا كبوغ شوعا لواتدو أي لذا حنتا وإنت ولالك كشكت وحو نعب يهي waxayna bulshada ku keentaa dhibaatooyin waaweyn oo la taaban karo waxaad qiyaastaa xantu imise guri oo muslim ah ayay burburisay imise dagaal ayay sababtay imise nooc oo dulmi ah ayay aabu u tahay dabcan waxa dhib dhex taala bini'aadamka waxay ka bilaabataa afka kadibna waxa ay u gudubtaa gacan ka hadal ama dagaalo iyo fasahaad xanta halista ay leedahay waxa la inoogu sheegay quraanka kariimka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahay dhahay ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه خاركين خارك كلا حملين متكين مجعلها إنه عنو هلبك ولالك أو ميتا أو كراهية ستان سيدو كلا نبي إلهي سبحانه وتعالى وقيحي حنت وحي تهين وحو طهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أقي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد أغبيته وإن لم يكن فيه فقد بهته أبو هريرة وحال دوري الرسول إلهي صلى الله عليه وسلم تهي متقانا حنت وحي تهي وحي دهن إلهي الرسول سأياؤك wuxuu yidhi waa walaalka oo aad ka sheegto wuxuu nicib yahay waxa la yidhi ka waran hadii walaalkay ku sifaysan yahay waxaan leeyahay wuxuu yidhi haduu ku sifaysan yahay waxaad leedahay waad xamatay hadii kalena waad ka been abuuratay dhanka kale bal aynu fiirino qaabka ilaahay ugu abaalgudayo dadka waxanta قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود نبي صلى الله عليه وسلم وحوضها مركي ليانسين مري قوم له عديون حاسة بر كواسو كجحجاحي وجيدو ذا يولابه ذا مركاسان دهي وكما كوان جبريلو وحويدي وكوا ددك عنه البهودا ونضع شرفته بيي ددك سيدو كلا ددك وحنت إلهي بان كما قلنا وحي متان عذاب تخبرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بولة ابن عباس إلهي راليها كأهادو إساقيو أبيه بوحو كبري إن رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم صومري لبح بالوط والعذاب يوحو نيدي والعذاب يالقمنا عذاب يوحوين ما يأيواوي هي متكوت وحو لسعن جريحان كان كلنا كذا اسكمو أستور جرين آخرنا قفكي دنبقا قلقاء أن كتوبت كين وحي كسبب كرتائن وهلاك سمو إلهي بان كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام رواه البخاري ومسلم نبي وحو دهي صلى الله عليه وسلم مقال يجنة روح وحانتا dulmigu uu qofku waxanta uu u geysto waxa looga jariyaa maalinta qiyaame waxa laga soo qaadaya xasanaadkiisii oo la siinaya dadkii uu caayay ama uu ceebeeyay hadii xasanaadku ka dhamaadana waxa dusha laga saaraya dambiyadoodii قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذه من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم نبي وحو ضهي متقاني روحك عي
waxay dhaheen ruuxa kacay anaga agteena waa qofka aan dirham iyo xoolo bahaysanin wuxuu yidhi ruuxa kacay ee ummadayda ka mid ah waa mid la imaanaya maalinta khiyaame salaad soon iyo zakaba waxaa kale uu imaanaya isagoo kana caayay kana tuumay kana xoolihiisa cunay kana dhiigga sadaadiyey kana garaacay markaasaa la siinayaa xasanaadkiisii kan iyo kaaba haddii ay dhammaato xasanaadkiisu ka hor intaan laga goosanin wixii lagu lahaa waxaa laga soo qaadayaa dadkii dembiyadoodii oo dusha laga saarayaa kadibna naarta ayaa lagu tuurayaa kafaaro gudka xanta haddaba haddii aynu ognahay halista xantu ay leedahay iyo qaabka loogu abaalgudayo waxaa inala habboon in aan ka taxadirno sidoo kalena ayna ka toobadkeenno qaabka looga toobadkeenayo waxa weeye in qofkii aad taxmatay aad ka dalbataa cafis iyo samaxaad sababtoo ah waa xuquuq dadka kale ay leeyihiin ayaad ku xadgudubtay sidaa ugu fiicanna waa inaad tadyad u geyso kadibna aad ka codsato cafis insha allah ruuxaasi hadduu yahay qof dadnimalha wuu aqbalaya cudurdaarkaasi culummadu waxay dhaheen haddii qofkii aad ka cabanayso ama dhib weynba imaan karo markaas waa inaa qofkii aad xantay u duceeyaa ruuxii uu xantay isagoo dhahaya ilaahayow dembigayga dhaaf aniga iyo hebel ama heblaayo oo aan xantay ama dulmiyey toobadaasi haddii ay wadato shuruudihii kale toobada insha allah ilaahay wuu aqbalayaa shuruudaha towbada inuu dembigii joojiyo inuu go'aansado inaanu dib ugu laabanin dembigaas inuu ka murugoodo dembigaas oo aan ku faraxsanayn macsiyadii uu la yimid inuu camalada saalixa ah ku dadaalo oo booskii uu xumaanta ku samayn jiray uu ku bedelo camal fiican haddii xuquuq ibni aadam uu ku xadgudbay inuu u celiyo ama uu ka dalbado cafis السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال